भव खंडन दुख भंजन स्वामी। भव खंडन दुख भंजन स्वामी। भगत वचल निरंकारी। भगत वचल निरंकारी। कोट पराध मिटै खिन पीतर। कोट पराध मिटै खिन पीतर। जा गुरमुख नाम सवारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा। तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा। तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा। मेरा मन लागा है राम प्यारे। दीन दयाल करी प्रभ कृपा। मेरा मन लागा है राम प्यारे। दीन दयाल करी प्रभ कृपा। बस कीने पंच दुतारे। बस कीने पंच दुतारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा। तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा। तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा। सर्ब जिया के दाते स्वामी। सर्व जिया के दाते स्वामी। कर कृपाले हो हुआरे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा। तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा। तेरा बारन न जापै रूप न लखीऐ। तेरा बारन न जापै रूप न लखीऐ। तेरी कुदरत कौन विचारे। तेरी कुदरत कौन विचारे।
जल थल महीयाल रविया सर्व ठाई। जल थल महीयाल रविया सर्व ठाई। अगम रूप गिरधारे तेरा थान सुहावा। रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा। कीरत करे सगल जन तेरी। कीरत करे सगल जन तेरी। तू अविनाशी पुरख मुरारे। तू अविनाशी पुरख मुरारे। जो पावे त्यों राखो स्वामी। जो पावे त्यों राखो स्वामी। जन नानक शारेन द्वारे। जन नानक शारेन द्वारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे। तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा। वाहिगुरु। आसा महला चौथा। जिन्ना मस्तक तोरे हाथ लिखिया। तिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया। गुर ज्ञान घट बलिया हर लदा रतेन पदार्थो। फिर बहुड़े न चलिया नानक नाम आराध्या। आराधे हार मिलिया नानक नाम आराध्या। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथिक रथवाहो। जुग जुग फेर बटाई अज्ञानी बुझै ताहे। सतयुग रस संतोख का धर्म गै रथवाहो। त्रेतै रथ जते का जोर गै रथवाहो। द्वापर रथ तपे का सत गै रथवाहो। कल जुग रथ अग्न का कूडगर रथवाहो। महला पहला। शाम कह स्तंभर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे। सबको सत समावै रिग कह रहा भरपूर। राम नाम देवा मैसूर न लिया प्रस्त जाए नानक तो मुख अंतर पाए। जुज में जोर छली चंद्राबल कान कृष्ण जादम बहया। पार जात गोपी लाया। बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ। नौ खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे। तुर्क पठानिया बल किया चारे वेद हो इस चार। बड़े गुणे तिन चार विचार
ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਈ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਬਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ ਕਰ ਅੰਜਨ ਦਿਆ। ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਡੋਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ। ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ, ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ, ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨ ਆਵੇ ਪਤ। ਮਿਟਤ ਨੀਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਤਰਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ, ਜਾ ਰਿਧਿਕ ਸੁਧੇ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ। ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਬਪੁਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਗਲ ਮਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਦੋ ਦੋਤੀ ਵਸਤ੍ਰ ਪਾਟੰ। ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ। ਪੌੜੀ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਨਾ। ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਨਾ, ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੁਤਾਵਨਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭੇ ਕੋ ਸਭ ਤੋ ਦੇ ਉਪਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਜੀ, ਕਿਛੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਤ ਹੋਦ ਮਿਲੈ। ਜੋ ਹਰਿ ਮਨ ਪਾਏ, ਹਰਿ ਮਨ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਏਟਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ। ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਨਾਇ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਿਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਉਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥੀਆ। ਓ ਮੂਆ ਉਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੂ ਕਤੀਐ। ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਛੁਟਿਐ
ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟੈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਇ ਮੰਨੀਐ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲ ਆਹੀ ਸਚ ਸੂਤ। ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨ ਤੂਰ ਸਬੂਤ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਗ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁਕਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਤਗ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨ ਜੀਵੈ ਤਗ ਨ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਬਾ ਆਪੇ ਵਤੈ। ਵਟ ਤਾਗੇ ਅਬੜਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਵਿਡਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਨੌ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਿਆਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ। ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੇ ਸੋ ਸਿਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਸੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੇ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੇ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬਿਜ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਤਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ। ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇ ਤਿਨ ਗਲਤਾ। ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਬਿਆਵੈ ਹੋਈ ਸਾਰ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲੇ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਂ ਚੀਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਪੁਜੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਆਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੇ ਚੌਂਕੇ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਆਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ। ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਪੀਟ ਕਰੀਨ ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਪੌੜੀ ਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਾਦਰੀ। ਹੇਠ ਚਲਾਈਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਈਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਬੜਵੇਦਰੀ। ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਤੰਦੇ ਲਾਈਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਉ ਕਰਾਈਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ। ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਦਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਈਦਾ। ਵੱਡ ਹੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੀਤਰੀ ਸਿਰੇ ਸੁਤੰਦੇ ਲਾਈਦਾ। ਨਾਦਰੋ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਈਦਾ। ਧਰਮੰਗਲ ਭਿਖ ਨ ਪਾਈਦਾ ਧਰਮੰਗਲ ਭਿਖ ਨ ਪਾਈਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨੰਤਰ ਹਾਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲੇ ਦੇ।
ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਕਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਨੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਮਾਨੇ ਨਿਮਾਣੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਣੇ ਸਤਾਣੇ, ਤਾਣੇ ਸਤਾਣੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਜੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਬਿੰਡਾ ਧੋ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵੇ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਟੇ ਵੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ। ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਤੀਜ ਕਰ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਕਰ ਪਰਮੈ ਸਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਬਸਾਰਿਆ। ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵੇਗ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆ। ਜਿਤ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਕਰ ਪਰਮੈ ਸਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਸਾਰਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਈ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਐ, ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵੈ ਜਿ ਤਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ, ਸੁਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗਿਆਨ ਉਤਾਰਤ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਭਰਤਰਿਆ ਭਰਤਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਅਨ ਪੈ, ਲੈ ਤੁਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ। ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜਮ ਪਰ ਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਤੋ ਨਾ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ। ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੜੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰਿਆਈਆਂ, ਜਸ ਬਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਕੜੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਹਿਤ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਸਹਿਤ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ,
ਤਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕਰੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪੇ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੈ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਤਨ ਗੱਡੀਆ ਤੁਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਮਿਲਣਾ ਵੈਰਸ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਣ ਜੰਮੀਐ ਪਣ ਨਿਮੀਐ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹ। ਪੰਡ ਹੋਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਪੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢਿਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢਿਆ ਜਨਨ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡਿਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੂਝੀਐ ਨਾਲ ਲੂਝੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਸੰਡੀਐ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਜਗ ਤੱਕ ਕਰ ਮੰਡੀਐ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੀਐ ਪੜਤੀ ਹੋ ਬੁਝੀਐ। ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਬੁਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਕਦਰ ਗੈ ਸਟਿਐ ਮੁਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਕਾ ਮੁਰ ਕੇ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪਹਿਜਵਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਤਲਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਨਾਏ। दरबाट पर खर्च मंगा जवा देता खाए। दीवाने को कलमे का हमा तुमा मेल। दरला लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यों तेल। पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तैं तारिया। देखा किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आए सो टल सी सब कोई आई बारी है। जिसकी दी प्राण है क्यों साहब मनो बसारी है। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। काज सवारी है श्री वाहिगुरु। ਔੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਬ ਕਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੁਤਲ ਸਤ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹੇ ਮਨੁ ਸਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਰ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁਰ ਸਤੇ ਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸਭ ਉਤੇਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਤਿਨ ਜਾਮ ਨੇੜੇ ਨਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਐ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ ਕਿਉ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਇ ਨਕਾਈ, ਪਾਈ ਪੌੜ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। ਸਾ ਕਾਲੇ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਕਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀਚੈ। ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ। ਤੇ ਵਿਆ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਕਾਲ ਕਰੀ ਕਿਉ ਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀਚੇ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਇਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ, ਦੇਵੀ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਚਲਾਹੀ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਚਲਾਹੀ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਤਿਨਾ ਪੁਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ। ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ, ਹਰ ਸੋਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ। ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ। ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ, ਮੌਕਾ ਕਿਆ ਵਾ। ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤਿਉ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੁੰਦਰ ਜਾਸ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੈ, ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬਾ ਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਾ ਚੰਗੀ ਕਰੈ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਉਰਮਤ ਸੂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਬਜਵੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੁਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਐ ਸਾਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਔੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਪਜੁਗ ਦੁਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੁਗ ਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਣਾ ਖਾਏ ਸਦ ਕਾਮ ਉਸਕੀ ਸਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲਾਏ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲਾਏ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ तिनकी निंदा कोई क्या करे हर नाम प्यारा जिन हर सती मन मानिया साव दोस्त चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ एक नहीं चाकरी जित पो खसम न जाए नानक सिव कांडिए जिसे तिखा सम समाए पौड़ी नानक अंतर जापनी हर ताके पारा बार आप कराए सकती फिर आप कराए मार एक नगर इंदिरिया एक तुरी चढ़े बसियार आप कराए करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिसी करनी सार करनी सार करनी सार नानक करना जिन किया फिर किसी करनी सार करनी सार हर जुग जुग भगते उपाया कज रखदा आया राम राधे हरनाखिस दुष्ट हा मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया निंदका पिट दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा सेविया अंत लय जी चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇਕ ਨਿਹਾਲੇ ਪੈ ਸਭਨੇ ਕੁਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ आपे साजे करिया जाय प्रिखया तिस विजन तो पाए कै देखै थप थप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़ियाइयां किछ कहना कहन ना जाए सो करता कादर करी देरिया रिजक समाए साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बारी और दूजी नाही जाए सो कर जे तिसर जाए रिजाए रिजाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। औड़ी बड़े की आपने आइया किच कहना कहना न जाए सो करता कदर करीम दे जी अर्ज संभाहे साई कर कमावनी तुम छोटी तन पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित मरिया हावे बिन पेर क्यों सुख पाइए अणियान न पावे मरिया हावे बिन पेर क्यों सुख पाइए गुरु आगे करो विनंती जे गुर पावे जो मिले तिबे मिलाइए गुरु आगे करो विनंती जे गुर पावे जो मिले तिबे मिलाइए जो मिले तिबे मिलाइए मिल मेरे प्रीतमा जियो खुद बिन करी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो खुद बिन करी निमाणी बननी नींद ना आवे जियो बननी नींद ना आवे जियो पावे अन्न न पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमाणी आपे मेल लाए सुखदाता आप मिलिया कर आए आपे मेल लाए सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामण सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए नानक कामण सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए ना फिर मरे ना जाए मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करी निमाणी
ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ, ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਰਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँवों ते पिंगुल भया, मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में, बाह्या बान जो एक, लागत ही भोए गिर परिया, परा करे जे शेक। लागत ही भोए गिर परिया, परा करे जे शेक। बलिहारी गुर अपने, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवैं, सूरज चढ़ै हजार। एते चानन होंदियां, गुर बिन घोर अंधार। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहों दिन रात, जाकी कोई न मिटै दात। गुर की टेक रहों दिन रात, जाकी कोई न मिटै दात। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। खोली गंठ उठो, लिखिया आया राम। रस कस सुख ठाके, बंद चलाया राम। खोली गंठ उठो, लिखिया आया राम। रस कस सुख ठाके, बंद चलाया राम। बंद चलाया जां प्रभ पाया, ना दिसै ना सुनिए। आपन वारी सब सै आवे, पक्की खेती लुणिए। घड़ी चसे का लेखा लीजै, बुरा भला सहो जिया। नानक सुर नर शब्द मिलाए, तिन प्रभ कारण किया।
ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਈ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1110 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 5 ਪਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਨੋ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ, 4 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪੁੱਗ ਗਈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਪੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਵਾਢਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਜੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਜੇ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਵਾਢੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਭ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਮੌਤ ਲਿਖਵਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਆਏਗੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਇਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੇਖੀ ਬਥੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਅਹੁਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੋਰ 10 ਰਾਤ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, 4 ਛਿੱਲੜ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਧ ਭੁੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੇ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਨਾ। ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੱਲ ਦਰ ਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਂਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਂਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ। ਲਿਓ ਨਿਬੇੜ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ, ਖਰਚ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਵੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਕਲੀਫ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਅਜੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ, ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਬਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਬਾਜ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਬਾਜ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦਾ। ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹਰਦਮ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀਆਂ, ਮਨ ਚਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਕਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਕੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾੜਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ 43 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ 1621 ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 1675 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਬਣ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 6 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? 6 6.5 ਸਾਲ। 8 8.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਪਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਇੱਥੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਵੀ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? 4 ਵਾਰੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਵੀ ਪੈਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੋਲੀ ਗੰਠ ਉਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਖੋਲੀ ਗੰਠ, ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਠੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਸੁਣੇ, ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਿਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸੰਗਲ ਧੂ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਜਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗੈ। ਐ ਕਬੀਰ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਮੌਤ ਡੰਡਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਜਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸੋ ਬਚਨ ਨੇ ਖੋਲੀ ਗੰਠ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਠੋ, ਉੱਠ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ। ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਹੁਣ। ਖੋਲੀ ਗੰਠ ਉਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੋਗ ਲਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਹੀ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇ 1 ਸਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਭੋਗ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਠਾਕੇ। ਠਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਭੋਗਣੇ ਸੀ ਭੋਗ ਲੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਲੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦਾ। ਰਸ ਕਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਲੈ ਸੋ ਭੋਗ ਲੈ। ਰਸ ਕਸ ਸੁੱਖ ਠਾਕੇ ਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੋਗ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਖੋਲੀ ਗੰਠ ਉਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਠਾਕੇ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਦਿਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਨ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਆਵੈ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਪਨ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਆਵੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਨ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਆਵੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਨ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਆਵੈ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਵਾਢਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਢਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ। ਤੇ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ। ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ। ਜੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰਮ ਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਨ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਅਮਲ ਕਰ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ, ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੈ ਢਾਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ, ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਹਾਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਉਗਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਨੇ, ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ, ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੁਰ ਦੈਤ ਤੇ ਸੁਰ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਪੁਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ। ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਈ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਸੁਰਨਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ, ਕੂੜ ਕਰੋ ਹੰਕਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਰ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਮੌਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਮਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ੰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरा, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गात में तो तुम ही नानक दास सदा कुर्बान। तुद आ गए अरदास हमारी, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमरका। गुरु नानक लिंग ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है। निरठे सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरै। करनो नित आवे ताए सब थाई होए सहाय। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दे पावन स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जीवाए। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां तपियां जपियां। जिन्हां प्यारियां ने आप जी दा नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता। जिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जीवा। जिन्हां सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म है शीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिरवाए। सिखी सिद्ध के सांस वासा संग निभाई। तेरे भाणे ने मिठा करके मन्या। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जीवा। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसे जी की अरदास है जी। सरबत खालसे जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे। चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਭਵਿਖ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰੱਖਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰ ਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਕੀ ਓੜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਦੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਵਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਚਾਦਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੜ ਪੜਿਆ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗਾਵੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਨਗਰ ਖਿੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਨਾਮ ਭਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਖ ਬੀਬੀ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਲੰਗਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੁੱਟ ਬਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਤ ਰੱਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ख्वार हुए सा मिलेंगे बचे वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेव दे बोले सोने वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकौं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला पंजवा। जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवहि। फिर ना खाई महाकाल, जप गोबिंद गोपाल लाल। राम नाम सिमर तू जीवहि। फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म भ्रम 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 आयो, बड़ै भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै एह विचार। बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै एह विचार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम